ہونے کی وجہ ہمارے پی سی صاحب ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ پورے پرانے شہر کے بچوں کو یہ موقع مل رہا ہے. اس کے لیے میں وی سی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں ادباً یہ وی سی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر ہمارے جو اسکول مدرسے کے بچے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان بچوں کو لانے کے لیے بھی یہ تجویز کو آگے بڑھائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کو یہاں پر تعلیم دیا جائے تو یہاں پر تجویز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہمارا پروگرام اخبار میں آ رہا ہے اور جو چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے تو یونیورسٹی کے لوگ جان رہے ہیں، جان کر یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں ہمارے سے پرائیویٹ اسکولس کے ٹیچرس بھی یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی بجٹ نہیں ہے، ہم چھوٹے معمولی اسکول سے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی یہ موقع دیا جائے. تو میں ہمارے وی سی صاحب سے ادباً خواہش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریے. مدرسے کے ساتھ پرائیویٹ اسکولس کے بچوں کو بھی اگر شامل کریں تو میں ان کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب سے وی سی صاحب یہاں پر آئے ہیں، جو وی سی کی صدارت سنبھالے ہوئے ہیں، جب سے آج تک ہر وہ پروگرام سکسیسفل جا رہا ہے اور یونیورسٹی دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. کہ میں نے سارے حیدرآباد اور بلکہ تلنگانہ کے لوگ بول رہے ہیں کہ واقعی میں یونیورسٹی کافی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہمارے بیچ پہنچ رہی ہے، پبلک کے بیچ آ رہی ہے یونیورسٹی. نہیں تو آج تک 1988 میں جب کوئی اس کا قیام ہوا، جب سے اب تک ہم اس کو نہیں جانتے تھے کہ کہاں ہے یونیورسٹی. لیکن چند روزوں میں 2-4 سال میں ہم یہ بہترین جانتے ہیں کہ ہمارے قریب میں 20 کلومیٹر دور سے سٹی سے ہے. اور جو ماڈل اسکول ہے ہمارے پاس شہر میں، وہ ماڈل اسکول میں بھی آج یہ حالت ہے جس طرح کے بیگم پیٹ پر پرائیویٹ اسکول ہے جہاں سے منسٹروں کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ بچوں کو جس طریقے سے ایڈمیشن دیا جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے ماڈل اسکول میں دیا جا رہا ہے. لاسٹ ایئر میں وہاں پر 40 سیٹس ہے لیکن ایڈمیشن کے لیے 150 بچے وہاں پہ آئے ہیں اور ویٹنگ لسٹ میں ہیں. تو میں وی سی صاحب سے اور یہ خواہش کروں گا کہ وہ ایڈمیشنس میں وہاں پہ اور تھوڑا سیکشن بڑھایا جائے تاکہ جو ہر سال 40 آدمیوں کو دے رہے ہیں اس کی جگہ 100 آدمیوں کو دیا جائے. وہاں پہ کافی غریب بچے ہیں لیکن ہمارے اسکول کا اسٹینڈرڈ بہترین منسٹرس کے جو بچے بار بار اسکول میں پڑھتے ہیں اس طرح کا اسٹینڈرڈ ہے. تو ادامن خواہش کرتے ہوئے میں وی سی صاحب سے یہ التجا کرتا ہوں. اور میں وی سی صاحب کو جانا بہت ارجنٹ ہے، میں بات تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی بات کو مختصر سمجھتے ہوئے میں یہ جو مجھے موقع دیا گیا اس سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جامعہ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر یوسف کمار صاحب، میں ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ اعجاز صاحب، بچوں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ مانو آئے ہیں اور ہماری امید یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب جائیں گے تو اچھے خیالات لے کے جائیں گے اس یونیورسٹی کے بارے میں. آپ کو صورت کرانے سے مختصر طور سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کس قسم کا ماحول ہے، کس قسم کا کیمپس ہے اور کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. اور آپ کا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لیبارٹریز، لائبریریز یہ سب دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کشمیر سے، بہار سے، بنگال، ہر طرف سے، لیکن تلنگانہ کے بچے بہت کم ہیں. اور اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے پاس ہی اتنا اچھا ادارہ ہے، رائٹ. اور یہ اردو میڈیم میں پڑھنا ایک بہت بار یہ ہوتا ہے کہ بہت ذہین بچے ہوتے ہیں جو 10ویں جماعت تک اردو یا 12ویں تک پڑھتے ہیں اور ایک دم جب بی ایس سی میں آتے ہیں تو آپ کو انگریزی سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور اس سبجیکٹ سے بھی لڑنا، رائٹ. تو یونیورسٹی سینٹرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی بنائی ہے جہاں پر تعلیم اردو بھی دی جاتی ہے. یہاں سائنسز میں ہیں، میتھس، فزکس، کیمسٹری، فزیولوجی. یہاں پہ ووکیشنل کورسز بھی ہیں، بی واک، ایم واک، جس سے بچے ڈائریکٹلی کچھ دن صبح میں کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یہاں پر ہیں اور پھر ہاسپٹلس میں جا کے ان کو ٹریننگ ملتی ہے ڈائریکٹلی وہ ایکوپمنٹ میں جس پہ وہ کام کریں گے، رائٹ. تو یہ لوگوں کو روزگاری بہت جلدی مل رہی ہے، نہ صرف حیدرآباد اور ہندوستان میں لیکن دوسرے ملکوں میں. تو یہ ہم لوگ ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مانو کس قسم کی یونیورسٹی ہے، یہاں کے کا انفراسٹرکچر کیا ہے، اور یہ آپ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پاس ہو کے جاتے ہیں ان کو ہم شروع میں تو اردو میں سمجھاتے ہیں
اور پھر بعد میں انگریزی بائلنگولی سمجھاتے ہیں تاکہ جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کسی سے کم نہیں ہوں گے. اور ہمارے اسکولس نیشنل لیول پر بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے شہروں سے گاؤں سے مدرسوں سے آئے ہیں وہ یونیورسٹی آف حیدرآباد, یونیورسٹی آف دہلی میں, پانڈیچری یونیورسٹی میں نیشنل لیول پر کمپیٹ کر رہے ہیں. تو اسی امید کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں آئیں گے اور پڑھیں گے. جو ہے ابھی جیسا سروے صاحب نے بتایا 120 کورسز ہیں. انجینئرنگ کر سکتے ہیں, لا کر سکتے ہیں, آپ جو ہے فارمیسی یا وہ پیرامیڈیکل کورسز کرتے ہیں, آپ جو مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں, جتنے بھی کورسز ہیں تقریباً سارے کورسز ہمارے پاس روایتی یعنی کنونشنل جو ہے کورسز ہیں. اب آئیے یونیورسٹی ہوگی کیا, آپ اگر یہاں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, آپ اگر آگے بھی اگر پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, آگے بھی اگر اپنا کیریئر مستقبل بنانا چاہ رہے ہیں, ایک کالج سے نکل کے ایک کالج میں. یہ یونیورسٹی اپنے اسلاف کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس حیدرآباد میں جو ہے اتنی بڑی یونیورسٹی بولتے کس سے, یہاں پر تمام چیزیں تمام سہولتیں اسٹوڈنٹس کو دی جاتی آپ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. جیسا مین آپ اندر داخل ہوئے قابل داخلہ جو آپ دیکھیں گے بالکل لیفٹ سائڈ پہ بینک تھی, پوسٹ آفس تھا, اندر جانے کے بعد سیدھے ہاتھ پہ جو ہے اسپورٹس کا کمپلیکس تھا, کینٹین ہے, ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ ہے, آپ کی ساری ضرورتوں کا خیال کرنے کے. پھر اندر آئے لائبریری ہے, اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے ہیلتھ سینٹر ہے, اگر کوئی بیمار ہو جائے فوراً آپ کو گھر واپس نہیں جائیں گے, یہیں پر آپ. اور جتنے بھی جو ہے لڑکیاں ہیں یہاں پر ہمارے شیخ الجامعہ نے ان کے لیے جو ہے داخلے کے لیے ٹیوشن فیس مانگی. ان کو جو بھی یہاں پر ایڈمیشن ہوگا فوراً ان کو ہاسٹل کی بھی سہولت ہے, لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی بھی سہولت ہے. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ کو جو آئے نا 9th اور 10th کے بعد ہم آپ کو اس لیے بلائے, آپ میں سے کوئی بھی جو ہے باقی نہیں رہنا چاہیے یہاں پر ہمارا ایگزام نہ لکھے اور یہاں داخلہ لیں. بڑا آسان کیا کرنا ہے, اگر 10th کے بعد آپ انجینئرنگ کا خیال رکھ رہے ہیں فوراً ہمارے ڈپلوما میں لے سکتے ہیں. ڈپلوما ہے کیا, پری انجینئرنگ, انجینئرنگ سے پہلے کا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے میں 10th کے بعد میں پڑھائی کو نہیں چھوڑوں گی نہیں, میں آگے بڑھنا ہوں, تو آپ کو 2 راستے ہم دیں گے. یہاں پر آنے کے بعد یا تو جیسا آپ آگے بڑھنا ہے یا جیسا بھی آپ کون سا بھی کورس کریں, آپ کو ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور نوکری سے ہم آپ کو جوڑیں گے. جتنے بھی آپ یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا آپ ہم یہ تیسرے مالا پہ جا کے 3rd فلور پہ جا کے آپ دیکھیں گے اطراف میں 3 لاکھ کمپنیاں. کل سر اتفاق سے میں ایک جو ہے کمپنی بلو کلاؤڈ سافٹ ویئر, کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کمپیوٹر وحدی العزیز پروفیسر سید عین الحسن صاحب شیخ الجامعہ, محترم المقام پروفیسر نجم الحسن صاحب, محترم المقام ڈاکٹر یوسف خان صاحب پرنسپل پالی ٹیکنیک, پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب, محترم جناب اعجاز علی قریشی صاحب, عزیز طلبہ و طالبات, السلام علیکم. آج کا دن انتہائی مسرت کا دن ہے. ہمارے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مغل پورہ نمبر 2 چارمینار زون کے طلبہ طالبات اور اساتذہ نے انتہائی خوبصورت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مشاہدہ کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا دلی شکر گزار ہوں, اساتذہ کی طرف سے, ہمارے ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں یہ زرین موقع عطا فرمایا ہے. آج کا دن یقیناً ہمارے لیے خوشی کا پہاڑ دن. جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, آج ہم خوشی کے پہاڑ پر کھڑے رہیں. یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے کہ وائس چانسلر صاحب نے اعجاز علی قریشی صاحب کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے اسکولوں کے بچوں کے لیے موقع عنایت کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہر وائس چانسلر کے دور میں کچھ نہ کچھ انقلابی اقدامات کیے جاتے ہیں, لیکن آپ کا یہ جو اقدام ہے واقعی سنہرے حروفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے.
اور میں تو مولانا آزاد یونیورسٹی کو حیدرآباد کا تاج محل کہوں گا. یہ حیدرآباد کا تاج محل ہے. اگر حیدرآباد میں رہتے ہوئے کسی نے مولانا آزاد یونیورسٹی نہیں دیکھی تو پھر اس نے کچھ نہیں دیکھا. واقعی ہم نے آج تاج محل مولانا آزاد یونیورسٹی کو دیکھا ہے. پروفیسر عین الحسن صاحب کی زندگی اس شعر کی عبارت ہے: حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. آپ سارے اردو والوں کے کو لے کر چل رہے ہیں. ہر طرح سے آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ کی خدمت میں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ابھی کچھ ہی دنوں میں دسہرے کی تعطیلات کا آغاز ہونے والا ہے. میں شہنشین سے سارے تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد کے اساتذہ سے خواہش کروں گا کہ وہ تعطیلات کے دوران اپنے احباب، اپنے متعلقین اور بالخصوص ممکن ہو سکے تو طلباء کے ساتھ اس یونیورسٹی کا مشاہدہ کریں اور اپنے معلومات میں بھرپور اضافہ کریں. آخر میں پروفیسر عین الحسن صاحب سے ادباً خواہش کرتا ہوں، ایک آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ نمائندگی کرتے ہوئے شہر کے مختلف محلوں بالخصوص پرانے شہر حیدرآباد سے طلباء و طالبات کے لیے اگر RTC بسوں کا انتظام کرواتے ہیں تو یہ چیز یونیورسٹی میں داخلہ لینے والوں کی تعداد میں اضافے کا موجب ہو سکتی ہے. یہاں پر یونیورسٹی تک آنے کے لیے یقین جانیے دوسرے ریاستوں سے دور دور کے بچے آ جا سکتے ہیں، طلباء طالبات آ جاتے ہیں، لیکن پرانا شہر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پسماندگی بہت ہے. اگر پروفیسر صاحب عین الحسن صاحب ہماری درخواست پر غور کرتے ہیں اور RTC سے نمائندگی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک کیا بڑی حد تک یہاں ایڈمیشنز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. میں آخر میں پھر ایک بار حرکیاتی اور ہر دل عزیز پروفیسر عین الحسن صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کے بچوں کو یونیورسٹی دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. میں اس سلسلے میں مانو المنی ایسوسیشن کے جناب اعجاز علی قریشی صاحب کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یونیورسٹی کے کچھ پروگراموں میں ان کے ساتھ اور ہمارے مصطفیٰ علی سروری صاحب کے ساتھ بھی اس کی تشہیر میں حصہ لینے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ جو اس موقع دیا گیا ہے. بطور خاص عین الحسن صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. And Honorable VC Sahab and the people, the dignitaries present on the dais, and my colleagues and dear students, I feel very emotional and honored to stand here at this dais. Few years back, I was a student here. I am also an alumni here. I have learned here for 4 years. 4 साल मैंने यहाँ पर तालीम हासिल की. आज मैं टीचर हूँ तो इसी यूनिवर्सिटी की वजह से. I have done my B.Ed, M.Ed and M.A. English from this university. And I was a post-graduate in M.A. English in the year 2010. And after completing that, I was selected in DSC with the first rank. Being a student of this university.
So I want to thank all my teachers and this university, which is my alma mater. Madre ilmi है ये मेरा. तो इस टाइम पर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूं. I am feeling very emotional and proud. These are my words, and I'm thankful for this university and all my teachers for shaping my personality. And I want you, my students, to be standing after some years. You should come here. तालीम जो है किसी बर्तन को भरने का नाम नहीं है. तालीम है चिराग को जलाने का नाम. एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है. जिस तरह मेरे असातिज़ा किराम ने मुझे एक अच्छी मौलमा बनाया है, मेरी तरबियत की है, मेरी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप की है, इसी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की अच्छी सी पर्सनालिटी डेवलप कर सकूँ और आप लोगों को भी उस काबिल बना सकूँ कि आप भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए अपनी पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से अपनी ज़िंदगी को लगा दें. Dedicate yourself for the development of the society. So I am really hopeful that all my students are going to take admission in this university and work on myself and become very great persons in your life. Thank you for giving me this. इस पे तशरीफ फरमा तमाम साहिबान, मेरे साथी असातिज़ा और तमाम बच्चों. अब तमाम बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं. इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आने का आपको मौका मिला. यहाँ के 120 कोर्सेज है. अभी मुझे पता चला, मैं भी इससे नावाकिफ़ थी, लेकिन ये कोर्सेज से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. तमाम बच्चे इस बात की कोशिश करेंगे कि इसमें एडमिशन लें, आगे अपनी तालीम जारी रखें, ना सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि इस यूनिवर्सिटी को तालीम हासिल करके इसका नाम पूरी दुनिया में रोशन करें. और तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने. From the schools, you are heartily welcome to this program. सबसे पहले मैं मोहम्मद भाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. ये जिम्मेदारी जिसको भरोसा करके आपने की, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मुझ पर भरोसा रखा. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी कोशिश करूँगा आगे भी बखूबी निभा सकूँ. और मेरी अब तक की जो कोशिशें रही, अगर इसमें कुछ किसी किस्म की कुछ कमी रह गई तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से. बहरहाल आगे की कोशिश रहेगी कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो. ये प्रोग्राम का सिलसिला बिना रुकावट, बिना किसी तकलीफ के जारी रहे. शुक्रिया. Very dear friend of mine, Jadari Qureshi Sahab, Nabu Samuddin Sahab, Sabri Sahab, Kudus, Bushra, host of friends, colleagues, officials from different schools, girls and boys, above all, मेरे प्यारे बच्चों. You know, Ushra Madam is provoking me to speak in English language. I don't wish to. आज सिर्फ उर्दू में बात करते हैं. उर्दू यूनिवर्सिटी है तो उर्दू में बात करनी भी लाजमी है. ऐसा नहीं कि हम उर्दू कुछ नहीं. एक दौर था उस्मानिया यूनिवर्सिटी उर्दू मीडियम से थी. धीरे 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 धीरे, मैं बुरा नहीं कहता, इसलिए तेलुगु यहाँ की लैंग्वेज है, इस रीजन की लैंग्वेज है तेलुगु. धीरे धीरे एक कॉम्बिनेशन बना उस्मानिया में, उस्मानिया के कॉलेजेस में भी, ये जो तेलुगु और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन.
कोई हर्ज नहीं। आप सब भी तेलुगु समझते होंगे, समझते हैं कि नहीं, बोलते भी हैं, लेकिन अगर उर्दू नहीं आती तो क्या भी नहीं होता। सीख के भी नहीं मालूम, सीखा नहीं सीखा। फलकनुमा में हमारा स्कूल है 12th तक, बहुत प्यारे बच्चे। हमने कोशिश की कि वहाँ के बच्चों को यहाँ लाए। दूरी है 25 से 27 किलोमीटर की दूरी है इस कैंपस। गरीब बच्चे हैं वहाँ, आसपास जो लोकेलिटी है बहुत ही गरीब है। उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए हमें कुछ करना। हम उनके पास ही BA प्रोग्राम हुई है। अब फलकनुमा में हमने 2 बजे के बाद BA की क्लासेस कर अच्छे खासे एडमिशन हो रहे हैं। और ख़ास तौर से हमने वहाँ की बच्चियों से वादा किया, अरे लड़के तो बिंदास होते हैं, न जाने कहाँ निकल जाते हैं, 1 बस 2 बस 3 बस बदली आ गए। अब लड़कियों के लिए मसला होता है, उनके माँ बाप भी इजाज़त नहीं देते और दूरियों तक काफ़ी दूर, अरे क्यों जा रही हो इतने दूर, यहीं पड़ोस में ले लो एडमिशन। तो ठीक है, मगर आज सबको वो दौर आ गया है कि छोटे से इलाके में रहने से कुछ नहीं मिलता। आपको इतना डायनामिक होना पड़ेगा कि आप दूसरों को देख सकें, पहचान सकें। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूर है, वहाँ तो आपकी रसाई और नामुमकिन है। उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं, बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हर रोज तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स बनारस सिटी से कैंपस में आते हैं। और सूरज गुरूब होते होते सब अपने अपने इलाके में, कोई गांव में है, कोई देहात में है, कोई छोटे वाले शहर में है, कोई 50 किलोमीटर पर है, कोई 70 किलोमीटर पर है, ये सब अपने घर लौट जाते हैं। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैदराबाद के बच्चे आसपास के न आए तो तकलीफ होती। ये हमने बार सवाल किया। अगर एजाज साहब यहाँ बैठे हैं तो इनसे पूछिए, मेरी पहली मुलाकात में मैंने ये इनसे कहा था कि आपकी जो हैदराबाद की अलुमनाई एसोसिएशन है, इसका काम ये है कि यहाँ के जो अलुमनाइज हैं उनको आप मेंबर बनाइए और हैदराबाद के स्कूलों तक जाइए कि उनको बताइए कि यहाँ पर एक उर्दू यूनिवर्सिटी है कि जिसके अंदर तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए। आप कहेंगे हम वहाँ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने फीस माफ कर दी। देखो, फीस तो कहीं भी माफ हो सकती है, मगर क्या वैसी लेबोरेटरी कहीं मिल जाएगी जो यहाँ है? वैसी लाइब्रेरी तुमको मिल जाएगी जो यहाँ है? वो माहौल तुमको मिल जाएगा जो यहाँ है? वो असातिज़ा जो यहाँ है वो तुम्हें मिलेंगे जो वहाँ है? सोचना पड़ेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जैसा खाना
ہمارے ہاسٹلس میں بوائز اور گرلس کو ملتا ہے 3 times unlimited. وہ بھی کتنے میں؟ گرلس کے جو بلز آتے ہیں 1700 1800، بوائز کے آتے ہیں 2100 2200. کیا مہینے بھر 3 وقت کا کوئی کھانا 2100 میں کھا سکتا ہے 1800 میں؟ یہی ممکن ہے. جسے کہ ہم خیال رکھیں، ہم بچوں کی پرورش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی یوسف صاحب نے، ڈاکٹر یوسف نے بتایا، ہم پلیسمنٹ سیل چلاتے ہیں. ایک ساتھ 70 کمپنیاں آتی ہیں اور بچوں کو لے جاتی ہیں. ہم تمہارے مستقبل کے لیے بھی انتظام کرنے کی کوشش کریں. بہت سیریس ہے. جہاں ہمیں فیس معاف کرنی ہوتی ہے ہم معاف بھی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ غریب بچوں کو اس بار ہم نے 1000 بچوں کو قرآن فاؤنڈیشن کی طرف سے سیڈ منی جو تھی اس سے ہر بچے کو 10,000 روپے دیے. اس کے سیدھے اس کے علاوہ ہم نے 50 میرٹ کم مین اسکالرشپ یونیورسٹی کی طرف سے رکھی ہے، جو ہر سال ہم 50 بچوں کو 1,000 روپے دیں گے. تم سمجھ رہے ہو کہ صرف فیس معاف ہو رہی ہے، ہم تو تم کو اور بھی دے رہے ہیں. جو ہم نے پچھلی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا تھا، ڈاکٹر قدوس یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سروری بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھول گیا. ناصر حسین. ناصر حسین. ناصر حسین. اور یہ آپ کا نام میں بھول گیا. محمد حسام الدین. حسام الدین صاحب، آپ کی بھی انفارمیشن ہم نے طے یہ کیا تھا. جو بات آپ کر رہے ہیں بس کے لیے، وہ آلریڈی ہماری لسٹ میں پریارٹی پر ہے. یہ ہم نے ان سے کہا، مان لیجیے RTC سے RTC سے بسز کے لیے چار مینار سے لے کے یہاں تک آنے کے لیے ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر ہوتی بھی آئے گی. ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو منتھلی پاس آپ جو بنائیں بچوں کا، اس کا 50% ہم دیں. اب آپ بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے لیے اسکالرشپ ہے، آپ کے لیے بس مہیا کرا رہا ہوں، آپ کے لیے یہاں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد نوکری کا انتظام، اور بھی کچھ چاہیے. اب آپ کہیں گے آپ ہماری شادی بھی کرا دیتے. بھائی اتنی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے. کچھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری. ہم پڑھائی وڑھائی نہیں کریں گے، دبئی میں جائیں گے، شادی کریں گے نہیں رہیں گے. جائیے آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو کون سا مجبور کر رہے ہیں. ہم نے پوری سوسائٹی کا کوئی ایسا نہیں ٹھیکیداری نہیں کی. ہم آپ کو راستہ بتا رہے ہیں. دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے، ابھی آپ 9th میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے بہت کچھ. آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے یہ آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے. ہم ٹرین کر سکتے ہیں، ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی زندگی میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے. یہ آپ کو ڈیسائڈ ہے. اس پر آپ کا حق اختیار ہے. آپ جانیں کیسے آگے بڑھنا ہے، آپ کو کس اسٹریم میں جانا ہے. آپ کو پیرامیڈکس بن کے ہاسپٹلس میں سروس کرنی. ابھی دیکھیے تلنگانہ کے جتنے ہاسپٹلس ہیں ان میں جتنے بھی ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں، سب میں ہمارے بچے بیٹھے.
आँख में वो शीशा लगाए हुए माइक्रोब्स को देख रहे हैं और रिपोर्ट्स लिख रहे हैं। मैं अभी आईसीयू में केयर हॉस्पिटल में था और मतलब रात भर जो है वो 2-3 बच्चे आके कि सर आप हमें बताइए हमें क्या करना है। कहना तुम्हारी यहाँ ड्यूटी नहीं है भैया, तुम वहाँ जाओ, मुझे मत देखो, जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ करो। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमारे पैरामेडिक्स की सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हम जब आए तो हमें लगा कि ये तो हमारे साथ चीटिंग होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। तो हमने बिल्कुल बताना शुरू किया, होम मिनिस्टर से मिले, बहुत अच्छे दोस्त हमारे उस जमाने में, महमूद अली साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़े भले इंसान। नहीं हो जाएगा, आप मुझे दीजिए। वो तो हुआ नहीं। दूसरी मुलाकात में उन्होंने 3-4 सीरीज बढ़ा दी था इनका अपॉइंटमेंट करना। यार दोस्ताने में ये नहीं होता, गिव एंड टेक नहीं। हमने जो कहा वो आपने सुना नहीं। फिर हमने नाम नहीं बताऊंगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा होता है जो मदद करने आता। एक बड़े आदमी को पकड़ा, उसने जाके ऑफिस के अंदर बैठ के उसको कंप्यूटर पर चढ़ाया, लिखा लेटर हेड के ऊपर जो हाईएस्ट ऑफिस था जहां से रिकॉग्निशन आता है, उसकी स्टैंप लगवाई, सिग्नेचर भी हमारे को भेज दी। आज हमारे बच्चे जो हैं वो एक लोग कैसे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट आ गई। देन हमने बीवॉक नहीं एमवॉक भी खोल दिया। एमवॉक नहीं, पीएचडी खोल दी मेडिकल्स में। अब बताओ, प्रोफेसर सलीम फातिमा वहां बैठी हैं, प्लीज आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए। प्रोफेसर सलीम फातिमा, शी इज प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ हम एमबीए की डिग्री देते हैं, ये एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। प्रोफेसर नजमुल हसन मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और अभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को देख रही हैं, शी इज डायरेक्टर। ये जितने टीचर्स हैं ना वो पूरे दूर से जो आते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है, उनकी एक रिफ्रेशर प्रोग्राम उनका होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, महीने भर चलती है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो टीचर भी बनना आसान तो नहीं है, ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। ये है इस यूनिवर्सिटी में क्या नहीं होता। इस यूनिवर्सिटी में अल्लाह भी रहता है और शैतान भी रहता है। ये मत सोचना कि यहाँ शैतानत नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो हम लोग को भी शैतानत करनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पर किसी ने पानी फेंक दिया, हम एक बार चाय फेंक देंगे। लेकिन दूसरी बात जो है, हम देखिए मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क है। मजाक करना जायज है, उस वक्त उस शैतानत को कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक उड़ाना बुरा है। कोई साहब मजमे में तकरीर कर रहे हैं और आप सामने माइक के आके कह दीजिए वो 10 है तुम्हारी तकरीर, ये मजाक उड़ाना। लेकिन अगर कोई सवाल कर दे, सर आपने बस का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन क्या लेडीज स्पेशल का भी इंतजाम किया है, तो ये हम मजाक समझ लिया। इसलिए कि वी डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल। कोई नहीं, कोई अगर बात भी करेगा नीच ऊंच की तो वो खतरे में है। जैसे कि 440 कैमरे लगे हुए हैं देखने के लिए कि कौन बदमाश है। मजाक
कौन कर रहा है और मजाक उड़ा कौन रहा है. So remember, this very conducive environment in this campus. सब एक दूसरे के साथ बड़े मोहब्बत से और उससे एहतराम से, हमेशा एहतराम करना, बगैर इजाजत कोई किसी की फोटो भी नहीं दे सकता. उधर कोई पनिशमेंट, एक पूरा प्रोक्टोरियल ऑफिस है जो पनिश करता. देखो मुझे बहुत लंबी स्पीच नहीं देनी है मगर, और हम तुम्हें मजबूर भी नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें कहीं और जाने का इरादा है तो तुम यहाँ आ जाओ. क्यों आओ? अपना मुस्तकबिल तुमको भी देखना पड़ेगा. हम तो वो रास्ते बता रहे हैं कि जिससे तरक्की के तुम्हारे दिन आ जाए, तुम्हारे माँ बाप भी तसल्ली से रहेंगे. हमारी बच्ची, हमारा बेटा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है कि जहाँ हर चीज सेफेस्ट हैंड में है, मजबूत हाथों में है. हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम तक जाएं. और अभी हमने यूसुफ साहब से बात की है, यूसुफ साहब सपोर्ट करेंगे तो एकेडमिक काउंसिल में हम जाने वाले हैं और हम ये कहने वाले हैं कि हैदराबाद के गर्ल्स एंड बॉयज को जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए, जो अपने घरों पर रहते हैं, हॉस्टल नहीं देंगे, अपने घरों पर हैं, उनको हम उस जो इंटेक है उससे बाहर रखें. आपको सिर्फ वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा. एंट्रेंस में कंपटीशन नहीं होगा. जिसने भी वो क्वालिफाई कर लिए मार्क्स, उन सबको हम हैदराबाद के, लेकिन आपको उसके अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप हैदराबाद के. वरना कोई मान लीजिए यूपी से चला आया, कहना मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं हैदराबादी हूँ, हैदराबाद है ना. तो हमें उसको देखना पड़ेगा. ये हैदराबादी मिनिमम 3 लैंग्वेजेस जानता है. हैदराबाद 3 लैंग्वेज, और टेस्टिंग बड़ी आसान है. अगर तेलुगु नहीं आती आउट, उर्दू नहीं आती आप यूं ही आउट हो जाए, और अंग्रेजी भी ना आती. इसलिए कभी भी ये मत समझना सिर्फ उर्दू में ही तुमको जिंदगी गुजारनी है. उर्दू एक रास्ता है इस यूनिवर्सिटी में आने का, मगर तरक्की करने का रास्ता तो ग्लोबल लैंग्वेज यही है जो अंग्रेजी है. अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी समझ सकते हैं? नहीं, हेजिटेट मत करो. थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने वाले जिनको अंग्रेजी समझ में आती हो वो कौन है? ये मैं बताऊं कि यहाँ की 3rd लैंग्वेज अंग्रेजी है. इसको मानना पड़ेगा. हैदराबाद में एक सब्जी बेचने वाला भी अंग्रेजी में बात कर सकता है. इस हैदराबाद के अंदर दिस इज रियल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. ये कॉस्मोपॉलिटन है. यहाँ डिफरेंट जगह से आए हुए लोग हैं, मगर हैदराबाद ने अपने आप को प्रिजर्व किया. कैसे प्रिजर्व किया है? हैदराबाद का जो लिबास है वो अपनी जगह पर है. पहनावा जो यहाँ का है, पहनावा यूनी और पहनावा शादियों में दिखाई देता है. वो पहनावा तो हैदराबादी पहनावा. हैदराबाद के जो ऑर्नामेंट्स का यहाँ पर है ये बड़ा टिपिकल है. हैदराबाद की कुछ टोपियां निकल के आती हैं जो आमतौर से मरून कलर की चेयर का कलर, कलर की बात है. रूमी टोपी है, रूमी टोपी. रूमी तो यहाँ का. और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबादी बिरयानी कहाँ जाओगे, अमेरिका में भी जाओगे तो होटल में मुझे लिखा रहेगा हैदराबादी बिरयानी. कहाँ कहाँ हो, समझो तुम्हारा डायस्पोरा कहाँ कहाँ है. पूरा शिकागो हैदराबाद से भरा हुआ है.
न्यू जर्सी का एक इलाका पूरा हैदराबाद में तो बड़ा शिकागो में कह रहा हूँ, मैं तो जाता हूँ हैदराबाद में। आप देखिए कनाडा में भरे हैं हैदराबाद में, सब अटैच हैं अपने पुराने मकान से। आई एम टेलिंग यू, थोड़े हैं कि जिनने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स पर मकान ले रखे हैं, मगर उन्होंने अपना डोमिसाइल नहीं छोड़ा, उनकी आइडेंटिटी। ये जो गेटवेल क्लिनिक देख रहे हो, मेरे दोस्त का बनाया हुआ है यहाँ पर दारुशमा गेटवेल क्लिनिक, एक पाई नहीं कुछ नहीं, फ्री में जाओ, इलाज होगा वहां पर। 3 भाई हैं और तीनों डॉक्टर हैं, इन्होंने गेटवेल क्लिनिक खोली। बहुत मारूफ है, मारूफ है बहुत भाई। ये मेरे, मैं था उसके इनॉग्रेशन में था, उनके वालिद जो थे वो ताहिर साहब, बेचारे का इंतकाल हो गया। मुझे ताहिर साहब बहुत बुजुर्ग थे, फिर भी मुझे हसन भाई कहते थे। उन्होंने कहा हमारा प्लान है कि हम हैदराबाद के लिए कुछ करें। देखिए उनका सेंटिमेंटल अटैचमेंट हैदराबाद के साथ, इसी स्पिरिट से आप लिखा। मैं आपसे 2 शेर 2 अशार सुनाऊंगा, फिर आपसे जिंदगी को अपनी ऐसा ढालो, दिखावा न हो, जो डाउन टू अर्थ होता है वो कामयाब है। अमल करो, अमली जिंदगी बहुत जरूरी है। हम सच्चे बने, साफ बात करें, अपनी बात को रखें। हो सकता है आज कोई न सुने, लेकिन कल उसको सुनना पड़ेगा। तो जितनी तहें बनाओगे अपने लिबास में, ये तो तहें बना रहे हो अपने लिबास में, अपने को छुपा रहे हो। जितनी तहें बनाओगे अपने लिबास में, ये डेकोरेशन जो करोगे, इम्कान है शिकन भी तुम्हें उस कदर मिले, उतनी शिकनें भी पड़ जाएंगी। जितनी तहें बनाओगे, अपना कपड़ा तय किया है ना, उसके बाद फिर जब निकाला तो प्रेस करने की जरूरत होती है नहीं होती? अम्मी इसमें तो पूरा हो गया, आपने कहा अटैची में रख दिया था, पूरा खराब हो गया, अरे बेटा लाओ मैं प्रेस करूँगा। तो जितनी तहें बनाओगे अपने लिबास में, इम्कान है शिकन भी तुम्हें उस कदर मिले। याद रखें, तुमको अपनी खातिर बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है ना। फर्शे जमीन पे बैठना मसलक को छोड़, जब तुम्हें बुलंदी मिल जाए तो जमीन पर बैठ जाना। जमीन वालों को मत भूलना। तरक्की का जो मतलब नहीं है, तरक्की का मतलब है कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना। फर्शे जमीन पे बैठना मसलक को छोड़, पूरी हवा पसीने से जब तक, जब तुमको लगे कि तुमने वो काम अंजाम नहीं दिया, पसीने आने लगे, हट जाओ, दूसरों को मौका दो, उसको काम करते हैं। ये नहीं कि हम ही हम हैं। कहते हैं ना, चमन में इख्तिलाफ रंगों मुंह से बात बनती है। इख्तिलाफ कहते हैं मिक्सअप। चमन में इख्तिलाफ रंगों, रंग, कलर, फ्रेग्रेंस, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर हम और तुम करने लगे तो मुश्किल होता है। इसीलिए मैं जब भी देखता हूं, तुम्हें देखता हूं, एक कलेक्टिव वे, हमेशा कलेक्टिव वे में देखना बेहतर होता है। आइंदा आने वाले दिनों में इसी की जरूरत होगी। अपनी मर्जी के आप मालिक हैं, मगर मशवरा जरूर कीजिए लोगों से। बगैर मशवरे के आगे बढ़ना ठीक नहीं।
जो साहिबान इल्म है उनसे मशवरा किया, जो अजहले मुतलक हैं उनसे क्या मशवरा करें, मशवरा उनको करें। इन्हीं आलम वाला इल्म आलिम की ही बड़ा वफार है आलिम का, और कोई पैमाना नहीं है, कोई नस्ली पैमाना नहीं है। हमारे यहाँ जो पैमाना है वो इल्म है। जितना आपका इल्म बुलंदी पर होगा उतनी आप में बुजुर्गी आएगी। तो हमारी तमाम तर ख्वाहिशात ये हैं कि आप सही फैसला करें। हम कोई यहाँ आपको रिझाने के लिए नहीं आए, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हो सकता है आप में से कोई एक भी उस बस पर सवार न हो, मगर दूसरों को तरजीह मिलेगी कि अरे ये बस जा रही है, मालूम तो क्यों नहीं इस पर बैठे। हो सकता है कि आपके ज़हन में बात आए कि नहीं कहीं और चले जाएंगे, मगर आप जब किसी से कहेंगे तो वो हो सकता है कि राज़ी हो जाए और वो कहे कि नहीं हमने अगर पानी से नीचे की डिग्री ले ली तो फिर हमारी तकलीफ हुई। Now, this dialogue will continue, and I am sure that ultimately, कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ हो, पता नहीं हमने तो नहीं देखा सितारों से आगे, अल्लाह में अब्बाल ने देखा होगा, लेकिन ये तय है कि अभी इश्क के इम्तिहान, इसलिए इम्तिहानात और हैं, उनको नजर में सामने रखना, सोच समझ के कोई भी फैसला जिंदगी का